विच भी तू ही है, जल थल मैयल पूरिया, स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया, नानक एक अंकार। इस तरह यह सरगुण विच चलिया जांदा जीव। देख के उपासना करनी, सारिਆਂ विच सबना विच देखना वाहिगुरू नूं, जीवां विच देखना, पंछियां विच देखना, पशुआं विच देखना, कीड़ियां किरमां विच देखना। जिवें भाई मीहां जी दा प्रसंग आया सी 9वें पातशाह वाले धमधान साहब, माता नानकी जी ने देखिया भी सिर तो पानी ला के जदों पाया उन्हें वड्डे घड़े विच, वो एक तो सिर तो जिहड़ा बिन्नू जिहा बन्निया वो डिग पिया थल्ले, वे कई कीड़े डिग पे थल्ले, वो कीड़े चुक के फिर सिर च रख लए उन्हें अपने। माता जी कहने पुत्र ये की कीता तू, ये कीड़े कित्थों निकले? कहने माता जी बस ये हुण मैं की करां, जे मैं इहनूं सिड़ दियांगा ना ये बेचारे मर जाणगे, हुण तां मेरे सिर चों मांस खा खा के जिउंदे ने ये, इन्हां च भी माता जी रब ही है जी। माता निहाल हो गई, खुश हो गए, कहते वाह बई भगता। महाराज 9वें पातशाह आए, कहते महाराज आ सिख तां इन्नी अवस्था विच बणिया बैठा है। अच्छा महाराज सच्चे पातशाह कहते तेरे बड़ा महंत बनेगा तू, आ तेरे सिर दे जिन्ने कीड़े आ ना ये सब तेरे चेले बनणगे, फिर तेरे नाल ही तरनगे। तो ऐसा है कि सारिਆਂ अंदर ही ब्रह्म नूं देखना, दिखदियां चीजां विच ब्रह्म नूं देखना ही सरगुण दी उपासना है। अहंग ब्रह्मस्मि चिंतन केवा, निर्गुण उपास भावे कपीन। हुण निर्गुण दी उपासना दसदे ने, कहंदे अहं ब्रह्मस्मि मैं ब्रह्म हां। ये चिंतन जिहड़ा करना है किवां, कहंदे किवें निर्गुण दी उपासना है, इक्को भाव च भिज जाना कि सारे किते ब्रह्म नूं देखना, दिखदियां चीजां च नहीं परचना, उत्थे निकल जाते ने। वो दृष्टमान है सगल मथेना, इन्हां चों निकल जाते ने। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हौमै ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। इस करके अपनियां अखां दे नाल जो दिखदे च पहलां सरगुण नूं देखदे सी हुण मिट गया, हुण सिर्फ एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो किवें, जिहड़ी मेरी आत्मा है यही ब्रह्म है, मैं ही परमेश्वर हाँ, एक अवस्था विच जाके बनदा, पहलां ही नहीं कहण लग जाना। जिवें भाई मरदाना जी ने महाराज की रीस करके पहलां ही कहता सोहंग सोहंग, फिर वो पानी च भी डुब गया सी। ये तो एक अवस्था विच जाके कहना आपां ने, ये तो वैसे समझा रहे ने कि इस तरह अवस्था बन जाती है। सवैया छंद आकार उकार मकार नाद विद हर शिव कि सदा शिव जान। हुण इहदा पखियंतर दसदे ने, कहंदे ये 3 प्रकार दा, जिवें तुहानूं दस्सिया ना उपासना दसी है, सरगुण दी उपासना, निर्गुण दी उपासना। इन्हां नूं एक होर ढंग नाल भी कहंदे ने, कहंदे वो भी सुण लो। वो किवें कहंदे ने? कहंदे ने जिवें आकार उकार ते मकार, आ ओ म, आपां जिवें कहने आ एक ओंकार विच, ओंकार विच मात्रा आ जांदी आ ओ म, ते उहदे उत्ते बिंदी आ जांदी है, जां उहदे उत्ते आकार आ जांदी, कार आ जांदी है। पहलां दूसरे मत दा दस के फिर अपना दसणगे बाद विच। कहने इउं करदे ने, आकार उकार ते मकार जिहड़ा ओंग दा जाप है, उहदे उत्ते जिहड़ा ना नाद बिंद, उहदे उत्ते बिंदी लगी हुई है। विद विधाता, ये विष्णु शिव जी, इन्हां सारियां नूं कि सदा शिव, इत्थे सदा शिव दा अर्थ है अकाल पुरख कल्याण स्वरूप। वो जिहड़ा आउंदा ना निरंकार का चीन भिव, महादेव को कहत सदा शिव। ये गलती नाल लोग महादेव जी नूं ही शिव कहते, शिव हुंदा कल्याण स्वरूप वाहिगुरू। इउं इन्हां दोनां दा भुलेखा मन चों दूर कर दिओ। देह शिवा बर मोहे, यह शुभ करमन ते कब हो ना टरों। ਉਹ ਦੇਹ शिवा अकाल पुरख ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ शिव जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ शिव जी ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਿਦਾਂਤ ਹੈ ਇਹ। ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਵਿਧਾਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ शिव ਕਿ ਸਦਾ शिव ਜਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਕਾਰ ਉਕਾਰ ਮਕਾਰ ਤੇ ਨਾਦ ਬਿੰਦ
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ शिव जी ब्रह्मा होना नू इन्हां सारियां नू की जानना सदा शिव कल्याण स्वरूप जानना इन्हां दी आकार नू मिटा देना मन चों आकार मिटा के ये देखना कि ये भी वाहिगुरु ही है सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई किते तो महाराज इउं कहंदे ने कि वाहिगुरु सब कुछ तू ही होई है क्योंकि तू ही सारे रूप धारण कीते ने सब कुछ तुसी आप ही करने वाले हो जी छित अप तेज वायु नभ रब सस पुरख सा एतत आत्म मान। इस प्रकार कहने धरती जिहड़ी है इसी प्रकार जिहड़ी है वायु है अग्नि है पानी है आकाश है सूरज है चंद्रमा है पुरख इत्थे ईश्वर का नाम है पुरख ते प्रकृति तो एतत आत्म मान इन्हां सारियां चीज़ां नूं अपना ही आत्मा मनना कि ये जिवें मेरे अंदर आत्मा है आत्मा मन के उन्हां दी उपासना करनी सारियां चीज़ां विच जिवें मेरे विच जिहड़ी जोत काम करदी है उही जोत सूरज विच है उही चंद्रमा विच है उही तारियां विच है उही अग विच है उही जोत धरती विच है इउं जान के ब्रह्म की उपासना करनी कि सारियां दे विच मैं ही हाँ इउं उपासना जिहड़ी है सरगुण की उपासना वो मेरे विच ब्रह्म है मैं सारियां विच हाँ जदों आ करके गंधारी ने कृष्ण जी नूं कहा सी रो रो के तुसी मेरा 100 पुੱਤ मार दिता तीर मार मार के मेरे पुत्र मार दिते इन्नी दुनिया मार दिती तो उदों कृष्ण जी ने कहा सी नहीं माता वो जिन्ने तीर वजे ने तेरे पुत्रा नूं तां जां दूजियां नूं वो सारे मैनू ही वजे ने क्योंकि मैं आत्मा हाँ मैं सारियां दे विच व्यापक हाँ इस करके उन्होंने इस चीज़ नूं देखिया होया सी ये एक उपासना हुंदी वखरे किस्म दी ये आपां कर सकदे हां कि सारियां विच मैं आ भी जिवें दूजे नूं भुख लगी आ उवें मैनूं लगी आ जे मेरे कोल एक रोटी लै पई अद्धी तूं खा लै तैनूं भी भुख लगी होनी आ ते जे आपां कहीए नहीं साडा ही ढिड भरना चाहीदा दूजे दा भरना ही नहीं चाहीदा ते भावें होर दुनिया भुखी मरदे मरे सानूं की ये हुंदी आम दुनिया की गल पर जिहड़े इस उपासना विच बैठे ने वो कहने पहला दूजियां नूं छकाओ भाई फिर बाद विच आप छको भाई इस करके वो दूजियां विच ब्रह्म नूं देखदे हन। एके उपासै अर कर उपासना ब्रह्म आत्मा एक समान। वो कहते ने एक उपास्या है ते एक उपासना करन वाला है दो ने ते उपास्या कौन है ब्रह्म है ते उपासक कौन है आत्मा है इन्हां दोहां नूं एक करके जिहड़ा करदा वो उपासे उहनूं कहंदे ने। इस करके एक तां परमात्मा हो गया एक आत्मा ये दो चीज़ां हो गईयां एक इन्हां दोनां नूं एक करके जानन वाला। सो जिवें आसा दी वार दे विच महाराज ने उचारण तां कीता है सो इस प्रकार दे नाल सतगुरु महाराज कहने जिथे जा करके सतगुरु जी ने बचन कर दिता कि मेरे विच ते अकाल पुरख विच सारियां विच जिहड़ा एक जोत नूं देखदा है अपने विच जोत नूं देखदा है वो यही तो उपासना कर रहा है। जिहड़ा ये कहंदा कि आत्मा ते परमात्मा दोवें एक ने वो तीजा जिहड़ा मैं आ इन्हां दोनां नूं एक करके देखण वाला इहनूं कहंदे ने एक उपास्या और कर उपासना ब्रह्म आत्मा एक समान ये दोनों इको समान हन। एक प्रतीक उपासना केवा सो एक प्रकार दी जिहड़ी ना एक प्रतीक उपासना हुंदी है ये प्रतीक उपासना जा करके इहदी भी सोझी दिंदे ने अगे होर पंक्ति बोलणगे कहे अपर सुनिए दे कान। प्रतीक उपासना हुंदी कहंदे होर जिहड़ा ना कान दे के ध्यान दे नाल इस नूं सुनना करो। अथवा विलय आकार उकारे विलय उकार मकार मजार। हुण एक होर दूसरे प्रकार दी उपासना एक तां आपां उपासना पहिलां सुनी सीगी जिहड़ी आपां ने उपासना कीती फिर सरगुण दी सुनी हुण आपां विलय करना सारियां चीज़ां नूं जिवें वो रेडियो सुनते हैं जां होर कोई टैलीफोन आदि होर सुनते हैं अजकल वो लम्मा सारा एरीअल जिहा कढ़ लैंदे ने बाहर नूं। सो इस करके वो फिर हौली हौली जदों गलबात कर लई सारा इकट्ठा कर दिंदे ने एक दे विच दूजा दूजे तीजा समा जांदा वो छोटा जिहा रह जांदा। इसे तरह ही ये जिहड़ा सारा कुछ ब्रह्म दे विचों बाहर नूं आया होया
ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਥਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲੈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵਿਲੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਿਲੈ ਓਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਅਰਧ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਰ ਲੇ ਅਰਧ ਮਾਤਰ ਕੋ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਰਧ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ਲਿਖੀਏ ਜਾਂ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖੀਏ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖੋ, ਪੁੱਠਾ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਉਲਟੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਈ ਲੈਣ, ਸਾਰਾ ਊੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮ ਏਵ ਤਿਸ਼ਟੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਛੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਓਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰੇ, ਓਕਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਅਰਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਿਆਣੇ। ਇਤੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਰ ਕੁਰਿਆਤੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਲੀਜੈ ਉਰਧਾਰ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕੁਰਿਆਤਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵ। ਇਹ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕੋ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਗੁਣ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਰੋਜ਼, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਾ ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕੇ ਨੇਤਰੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਣਾ। ਅਥਵਾ ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਸਤਿਅੰ ਗਿਆਨ ਮਨੰਤੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਤਤਮਸਿਆਦ ਵਾਕ ਜੇ ਚਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਤੇ ਅਵਰਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਅਥ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਅੰ ਗਿਆਨਮ ਅਨੰਤੰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਮਹਾਵਾਕ ਤੇ ਅਵੰਤਰ ਵਾਕ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਵਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਅੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਤਵਮਸਿਆਦ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਬਾਤਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬ ਆਤਮ, ਅਦੁੱਤੀ ਦ્વੈਤ ਨਾਸਤੀ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਾਤਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾਤ ਆਤਮਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹੀ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾਤ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਾਤਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬਾਤਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਸਤਿਅੰ ਗਿਆਨ ਅਨੰਤ ਆਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਅਦਵੈ ਨਿਰਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਅਦਵੈ ਨਿਰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਏ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਉੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਪਾਸਨ ਦੋ ਬਿਵਰਜਿਤ, ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੋਨੇ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਖ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਯੋਗ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਤ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਨਾਤਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅਨਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਨਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ, ਬੁੱਧੀ, ਆ ਪ੍ਰਾਣ, ਆ ਮਨ, ਆ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਕੋਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਬਈ,
ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ ਬੰਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆ 100 ਪਾਠ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 100 ਪਾਠ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਤਿਸ਼ਟਤ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਕੋ ਲੱਛਣ ਜੋਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਝਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਖੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਜਪੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕੈ ਸਭ ਵੇਦ ਅੰਤ ਵੇਦਾਂ ਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਲੋ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਕਰਤੱਬਯੰ ਪੁਰਬ ਬਿਮਾਸਾ ਕਰੇ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਧਣੇ ਯੋਗ ਕਰਤੱਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਮੀਮਾਂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੈ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਏਕ ਕਹੀਐ ਜਹਾਂ ਜਾਨ ਵੋ ਜਾਨ ਸੁਜਾਨ। ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਦ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਖ ਸਰੂਪ ਕੋ ਸਗਰੇ ਸਫਲ ਤਬੈ ਮਨ ਮਾਨ। ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਫਲ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸਫਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਵੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਤਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ